اتباع اور تقلید میں کیا فرق ہے؟ جبکہ میں خود بھی حنفی ہوں اور میں تقلید بمانا اتباع کے کرتا ہوں، تو کیا وہ حکم جو آپ لوگ لگاتے ہیں وہ مجھ پر بھی لگے گا؟ میرا سوال پورا سن لیں آپ، پھر جواب دے دیں۔ جی، یعنی قرآن کریم میں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ یہ جو آیا اتباع یہاں پر شیطان کی بھی آئی ہے، تو شیطان کی اتباع ہمارے جو لوگ فرق بتاتے ہیں وہ دلیل کا بتاتے ہیں کہ اس میں دلیل ہوتی ہے اور تقلید میں دلیل نہیں ہوتی۔ یہاں اتباع میں کیا دلیل ہے؟ یہاں تو کوئی دلیل نظر نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، تو آپ کی بات سمجھ گئے، اتباع سمجھ گیا سوال سمجھ گیا سوال سمجھ جی، گیا، کوئی نیا اور سوال بھی نہیں ہے۔ مختلف مقامات پر ہے۔ جی جی، وَإِذَا وہ قِيلَ اتباع لَهُمُ کے تعلق اتَّبِعُوا سے مَا ساری أَنزَلَ آیتیں اللَّهُ بولیے۔ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ۔ جی 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 جی، وہ اتباع کے تعلق سے جو یہ ساری آیتیں سوال سمجھ ہیں، گیا، ہم آپ کو مقلد بھی مان سکتے ہیں، آپ اتباع کا دعویٰ کرتے ہو تو متبع بھی مان سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن متبع کتاب و سنت نہیں مان سکتے آپ کتاب و بمانا سنت اتباع کے لیتا ہوں۔ اب میں نہیں بولوں گا، پھر زید بھائی ان کو ابھی خاموش رہو، نہیں بولنے دو۔ ہاں کیسے جی مت شیخ، بولیے آپ گا؟ نہیں آپ صبر کے ساتھ جواب بتائیں شیخ جی، بتائیے۔ ہاں، ابھی بیچ میں مت بولیے گا، آپ کی سن لیا نا، میں سمجھ بھی گیا، کیونکہ یہ سمجھ بھی نیا نہیں ہے بھائی، وہ آپ سے پہلے مطلب درجنوں لوگوں نے سوال کر لیا ہے۔ تو مسئلہ یہ نا، جو آپ لوگ کہتے ہو کہ ہم بھی متبع ہیں، ہم آپ کو متبع تو مان سکتے ہیں، لیکن متبع کتاب و سنت نہیں مان سکتے نا۔ اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والے، شیطان کی آپ نے جو دلیل پیش کیا کہ شیطان کی اتباع کرنے والے، تو کرو نا بھائی، شیطان کی اتباع کوئی کر رہا ہے تو کرنے دو، ہم کو کیا پرابلم ہے؟ ہم جو ہے شیطان کی اتباع کو جائز نہیں کرا دیتے۔ اگر کوئی کہتا میں شیطان کی اتباع کرتا ہوں، یا کوئی کہتا میں فلاں کی اتباع کرتا ہوں، تو وہ کرے نا، وہ اس کو ہم کہاں اس کی منکر ہیں؟ اگر تمہارا دعویٰ یہی ہے کہ فلاں آدمی شیطان کا متبع ہے اور واقعی اس کی اتباع کر رہا ہے، تو ہم کہاں اس کا انکار کرتے ہیں؟ یہاں مسئلہ اصل یہ تقلید اور اتباع کی جب بات ہوتی، تو ہم جب اتباع کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہماری مراد اتباع کتاب و سنت ہے، ہماری مراد کیا ہے؟ اتباع رسول ہے۔ تو ہم جب اتباع کہتے ہیں تو ہماری مراد اتباع شیطان کی اتباع نہیں ہے، فلانے ڈھماکے کی اتباع نہیں ہے، ہماری مراد یہ کہ اللہ کی اتباع کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں۔ اور جس تقلید کا ہم رد کرتے ہیں نا، تو اس تقلید کا مطلب یہ ہے کہ تقلید میں آپ نے کسی عالم کو یا ایک گروپ کو طے کر کے رکھا ہے، یہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی ماننا ہے، یا ان کے اصولوں کو لیتے ہوئے، یا ان کے ارد گرد جو فقہ حنفی کا جو سرکل ہے، جو گروپ ہے، یہی کی ماننا ہے، تو یہ تقلید ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، یہ اتباع اور تقلید کا فرق ہے۔ تقلید میں جو مرکز رہتا نا، جہاں تک ہمیں پہنچنا ہے، وہ مرکز آپ نے امام حنیفہ رحمہ اللہ کو بنا دیا، یا کچھ حنفی علماء کو بنا دیا کہ بس یہی ہماری فقہ ہے، یہیں تک ہم کو پہنچنا ہے، یہاں ہماری ہو گیا منزل۔ ہوں گا تو میں مجھ سے تھوڑا ہمارا سن۔ وضاحت کرنے دیجیے مجھے، ہمارا کہنا یہ نہیں ہے کہ ہماری منزل کسی امام تک ہے، کسی فقہ تک ہے، کسی کتاب کی ہے، ہماری منزل اللہ اس کے رسول، اللہ اس کے رسول تک دلیل پہنچتی ہے، وہاں سے کوئی بات آتی ہے، وہ ہماری آخری منزل ہے، اس لیے ہم اس کی اتباع کرتے ہیں، اللہ کی اتباع کرتے ہیں، رسول کی اتباع کرتے ہیں، کیونکہ قرآن حدیث میں اس کا حکم ہے، اللہ کی اتباع کا، رسول کی اتباع کا حکم ہے۔ تقلید کا جو لفظ ہے وہ بھی آپ ان حضرات کا ہی ہے، ہمارا تقلید ہم نے لفظ نہیں متعین کیا ہے، تقلید کا جو لفظ ہے وہ بھی آپ کا ہے، تو یہ لفظ بھی تو آپ کا ہے، صاحب مجھے بات کرنے دیں، 2 تقلید کا منٹ لفظ رکے نا۔ لیکن یہ بات سمجھ لیجئے، جو اتباع تقلید کا فرق آپ نے شیخ سے پوچھا، تو یہ تقلید کا لفظ بھی آپ کا ہے، آپ خود کہتے ہیں آپ مقلد ہیں، آپ تقلید کرتے ہیں، یہ ہم یہ الفاظ نہیں بولتے ہیں، ہمارے یہاں تو یہ چیز ہے ہی نہیں، تو یہ بھی پیش نظر رہے آپ کے۔ جی، اور تقلید میں ہم جو فرق لیتے ہیں وہ کہاں سے لیتے ہیں؟ بات نہیں آئی تھی، آپ ذرا اگر کچھ آپ نے کہا تھا جب میوٹ تھے تو آپ ابھی بتائیں، پھر سے بولیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تقلید اور اتباع میں کیا فرق ہے، یہ ہم کہاں سے لیتے ہیں، کس سے لیتے ہیں؟ قرآن کریم تو خود گواہی دے رہا ہے کہ اتباع شیطان کی بھی ہوتی ہے اور اتباع غلط لوگوں کی بھی ہوتی ہے۔ اتباع، میں جو تقلید کرتا ہوں، میں اتباع بمانا تقلید بمانا اتباع کے لیتا ہوں، میں خود جو تقلید کرتا ہوں وہ اتباع کے معنی میں کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو تقلید کا معنی لیا، اس میں کیا فرق ہے؟ تقلید اور اتباع میں کہاں سے آپ لیتے ہیں، کیا فرق کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں آپ بتائیے؟ ارے بھائی، ہر قرآن میں ہے نا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا فمن تبع جی، ہدایا، رسول کی تب اتباع، قرآن اتباع کی حدیث میں، بات ہے نا وہ تو۔ ہاں سنو نا، قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی تقلید جی کرو، رسول کی تقلید کرو، فلاں کی تقلید کرو؟ کہیں ہے اللہ اس کے رسول کی بات ماننے کے لیے کہیں تقلید کا لفظ ہے قرآن و حدیث میں؟ نہیں، یہ اس لیے، ہاں وہ آپ میں میری بول رہا بات ہوں۔ سنو، ہم فرق کیوں کرتے، سنو جی نا، میں نے سن لیا نا۔ ہم جیسے ہر معاملے میں قرآن و حدیث کو دلیل مانتے ہیں، صحابہ کرام جی کے منہج کو، فہم کو حجت مانتے ہیں، ابھی بات ہوئی حجت سلف کی، نہیں، تو ان صحیح تینوں بات میں ہے، میں وہ قرآن نہیں میں بتا رہا ہوں یا آپ کو، حدیث میں میں آپ کو کچھ یا صحابہ کرام کے فہم میں ہمیں تقلید کی تعبیر نہیں ملتی ہے کہ سوال قرآن کے یا معنی اشکال کو کو تھوڑا تقلید سمجھ کہا لیتے ہیں جائے نا تو یا حدیث۔ بہتر انداز میں جواب دیتے ہیں میں آپ۔ سمجھ گیا،
आप नहीं सुनिए ना, समझे ना। मैं समझा रहा हूँ ना, सुनो ना। आप जी। घुमा फिरा के क्या कहना चाहते हो कि हाँ। आप जिसको इत्तबा समझ रहे हो उसी को हम तकलीद समझ रहे हैं, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। ये आपका रॉन्ग फलसफा आप मैं अच्छी साबित तरह समझ करें गया आप। हूँ। हाँ, जी। वही देखो, अब समझ गया ना, अब आपको यकीन हो नहीं, मैं करेक्ट, समझ गया। करेक्ट, अब आपको करेक्ट। यकीन हो ना, मैं आपका पॉइंट समझ गया। तो ये पॉइंट मेरे भाई कोई नया नहीं हमारे लिए। अब जो जी। आपके जहन में क्या है कि यार ये लोग काहे लफ्जों के पीछे पड़े हुए हैं, ये जिसको ये इत्तबा बोलते हैं उसी को हमने तकलीद के लिए नाम पे कबूल कर लिया, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये नहीं, है नहीं, ये नहीं हम कबूल जब कर लिया नहीं, मैं फ़र्क चाहता हूँ कि आप फ़र्क बताएँ तकलीद और इत्तिबा फर्क में वही है, क्या फ़र्क है और बता आपने कहाँ से फर्क लिया है? बता रहा हूँ। ये मसला देख सिर्फ लफ्ज का नहीं है जो कभी अभी मीठा मीठा दावा कर दे। कुछ लोग मीठा मीठा दावा कर लेते हैं कि भाई यार ये बिला वजह की लफ्जी बहस है, ये जिसको तकलीद कहते हैं वही इत्तबा है। अगर वाकई इतना आसान है तो छोड़ दो ना उसको, लफ्ज को, क्या उसको गले लगाए बैठे हुए हो? अगर वाकई इत्तबा और तकलीद दोनों एक ही है तो तनाजुल इख्तियार कर दो, उस लफ्ज को छोड़ दो। ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना सहाबा ने जो है उसको अपने फ़िक़ही मजहब में या इस मामले में इस्तेमाल किया, तो क्यों गले लगाए फिरते हो? हकीकत में दोनों में बड़ा फर्क है। फर्क ये है कि इत्तिबा हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह की इत्तिबा करते हैं, इसी के लिए इत्तिबा इस्तेमाल होता है। वरना तो कुरान में वो भी है ना कि लन तरज़ा अनकल यहूद व नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, यहाँ तक कि तुम उसकी मिल्लत की जो है इत्तिबा करो। तो अब हम कहें कि वो यहूद व नसारा की रविश पे चलने वाले भी मुत्तबे हैं? नहीं भाई, हमारी हम जब इत्तिबा का लफ्ज़ इस्तेमाल अच्छा करते कि हैं तो सनाब उससे अली मुराद साहब 2 मिनट, 2 मिनट। सुनिए, हम जब इत्तिबा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उससे मुराद क्या है? कुरान की इत्तिबा, रसूल की इत्तिबा, फ़हम सलफ़ के मुताबिक। आप जब तकलीद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, तो भैया उस तकलीद का मतलब क्या होता है? पूरी दुनिया क्या, जितने मुक़ल्लिदीन हैं उनके यहाँ मतलब होता है इमाम अबू हनीफा, ये चारों में से किसी एक के फतावा पे रहना है, या ग्रुप के फतावा पे रहना है, या उसूलों पे रहना है, यही तकलीद का मतलब होता है आपके। तकलीद के ये लफ़्ज़ फर्क को है, क्यों नहीं छोड़ सकते? मैं बता रहा हूँ आपको। ये फर्क है। हनफी हनफी मैं जो आपको बता फुकहा रहा हूँ है वो तो खुद तकलीद के लफ़्ज़ को क्यों नहीं छोड़ सकते? क्यों नहीं छोड़ मुक़ल्लिद सकते? मुक़ाबिल मुज्तहिद के होता है। या तो आदमी मुक़ल्लिद होगा या मुज्तहिद होगा। आपने नो कितने नो वाज़ेह अंदाज़ में बताया ना कि इत्तिबा जो होती है वो किताब व सुन्नत के दलाइल पर होती है। इज्तिहाद जो होता है वो वाज़ेह मसाइल ना होने पर होता है। तो देखो, मुज्तहिद इज्तिहाद करता है नहीं और नहीं, ये जो मुज्तहिद नहीं नहीं, मुक़ल्लिद मुक़ाबिल है। ठीक है नहीं शेख, मैं चाहता समझ हूं कि आप जो आम आवाम के लिए भी ये जो मसला है कि असल प्रॉब्लम तकलीद और इत्तिबा जो ये बता रहे सवाल इनका, इसमें क्या फर्क है, आप वो वाजे कर रहे थे ना, तो और अच्छा लोगों के लिए वाजे कर दें इंशाल्लाह। देखो, टाइम तो खत्म हो गया। मैं इनसे भाई साहब से गुजारिश करूंगा कि अगली स्ट्रीम में आ जाएं, तो इंशाल्लाह इस मौजू को और थोड़ा सा तूल देने की जरूरत है। ये जो कंफ्यूजन है ना, हकीकत में बहुत सारे लोगों के अंदर कंफ्यूजन है। इन्होंने जो सवाल उठाया ना कि दो ही कैटेगरी हो सकती है, या तो मैंने मुज्तहिद की। किताबुल्लाह से दलील पेश की भाई। अरे भाई, आप अब बात बढ़ जाएगी। अभी आप क्या कीजिए, नहीं, अगली स्ट्रीम में आइए, मुझे थोड़ी सी वजाहत करनी है, टाइम खत्म हो चुका है बस। आप ठीक ऐसे मुनाजरा करेंगे, बात तो उतना टाइम नहीं है ना, अभी स्ट्रीम खत्म हो गई ना। मैं तो टाइम दे रहा हूँ आपको, अगली स्ट्रीम में आओ मेरे भाई, अगली स्ट्रीम में आओ, इंशाल्लाह हम आपसे बात करेंगे, कोई मसला नहीं है। आप अगर मुंबई में हो तो आप आ जाओ ऑफिस में, आपसे बात कर लेंगे। आप थोड़ा सा पढ़े लिखे लग रहे हो नहीं, मैं तो अकोला महाराष्ट्र से हूँ। जी चलो ठीक है। तो तो गुफरान मेरी भाई बात सुनो, मैं ये कह रहा हूँ स्ट्रीम कि में ये बहुत लोगों का नारा है कि दो ही कैटेगरी हो सकती है, मुज्तहिद की या जो है मुक़ल्लिद की। भाई मुज्तहिद भी मुत्तबे होता है, क्या मुज्तहिद मुत्तबे नहीं होता? मुज्तहिद, क्या आप कहते हैं कि दो ही कैटेगरी, यानी मुत्तबे कोई होता ही नहीं है? कुरान में जो इत्तिबा का हुक्म है उस पर किसी ने अमल ही नहीं किया, हदीस में जो इत्तिबा का हुक्म है उस पर कोई अमल नहीं किया, तो ये मुत्तबे यानी कोई कैटेगरी ही नहीं मुत्तबे। ये सिर्फ या तो मुज्तहिद होगा, ये जो है मुक़ल्लिद होगा। भाई मुज्तहिद भी इत्तिबा करता है, उसकी इत्तिबा में, वो अपनी इत्तिबा में क्या करता है, उसका खुद का इज्तिहाद होता है। और एक आमी जो इत्तिबा करता है ना, उसकी इत्तिबा में अल्लाह उसके रसूल के हवाले से सवाल होता है, तो हम उसको भी मुत्तबे मानते हैं। एक जो आमी है ना, सवाल करके इत्तिबा करता है, उसको भी हम मुत्तबे मानते हैं। और एक जो मुज्तहिद है वो भी मुत्तबे। हमारे यहाँ दोनों मुत्तबे हैं, मुज्तहिद और आमी की कैटेगरी। हमारे यहाँ क्या है, मुज्तहिद की कैटेगरी एक मुज्तहिद है और एक आमी है, बल्कि तीन कैटेगरी है, मुज्तहिद है, तालिब इल्म है, आमी है। ये तीन कैटेगरी हम बनाते हैं, मुज्तहिद, तालिब इल्म, आमी। और ये तीनों मुत्तबे हैं, ये तीनों के तीनों। हमारा मुज्तहिद भी मुत्तबे, हमारा तालिब इल्म भी मुत्तबे, हमारा आमी भी मुत्तबे। और ये जो आप लोगों ने जो कैटेगरी बना के रखी है ना कि क्या कहते हैं, या तो मुज्तहिद होगा और या मुक़ल्लिद होगा, तो इसका ये आपके घर के लिए है। और आप इत्मीनान रखें, इस हम जो है इस जाल में नहीं आने वाले। आप ये सोचते कि इनके भाई ये तीसरी कैटेगरी कहाँ से लाएंगे? भाई हम सबको, हमारे पास जो तीन कैटेगरी, हम सबको मुत्तबे मानते हैं, क्योंकि यही हुक्म है कुरान हदीस का। तो हमारा मुज्तहिद भी मुत्तबा है, हमारा तालिब इल्म भी मुत्तबा है, हमारा आलिम भी मुत्तबा है। और मुक़ल्लिद को भी मुत्तबा मान लीजिए ना। आपका मुज्तहिद भी मुक़ल्लिद है, आपका तालिब इल्म भी मुक़ल्लिद है, आपका आमी भी मुक़ल्लिद है।
मुक़ल्लिद को भी मुत्तबे मान लीजिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे ना, इसको थोड़ा मान और लेंगे, डिस्कस आप अगली स्ट्रीम में आओ, आप मनवा लो, हम मान लेंगे। आप मनवा लो कि मुक़ल्लिद को भी मुत्तबे मान लो, मैं मान लूंगा। अगली स्ट्रीम में आइए आप। हाँ ठीक है, तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी स्ट्रीम हुई आज, चलो बहुत ठीक है, सारे मसाइल जज़ाकल्लाह डिस्कस खैर हुए। जज़ा व अहसन। उम्मीद करता हूँ जज़ायक, हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे मसाइल वाज़ेह हुए होंगे लोगों के लिए। आप सबको दावत देता हूँ कि अब एक और स्ट्रीम हम करेंगे इस मौजू पर। हाँ, तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अहम मौजू है और एक अच्छा डिस्कशन चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर इस स्ट्रीम का फॉर्मेट क्या है कि हम अलग-अलग मसाइल पर नॉलेज शेयरिंग करते हैं। अगर आपके पास कोई दलील है, आओ शेयर करो हमारे साथ और हमारी दलील को सुनो, उस पर गौर करो। इज़हार हक ज़ाहिर हो जाए लोगों के लिए, ये हमारे स्ट्रीम का मकसद है। एक डिस्कशन है, ओपन डिस्कशन होता है, लेकिन मुनाज़रा वगैरह अगर कोई करना चाहता है तो जैसे शेख किफ़ायत ने ज़िक्र किया कि उसका भी एक फॉर्मेट होता है, वो एक अलग से बात है। उसका एक अलग फॉर्मेट होता है, उसके रूल्स होते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो सारे बहुत ज़माने से डब्बे में बंद गलतफ़हमियाँ है, तो बैठ के बात करते हैं ना, तो 2 लोग आपस में एक-दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। कि कोई एक बोलता है अच्छा तुम्हारी ये बात है, मेरी हमारी ये बात है। फिर जो हक बात है वो लोगों के सामने ज़ाहिर हो, वाज़ेह हो और जो हक बात को लोग कबूल करें। चलिए इसी चीज़ के साथ हम आज के स्ट्रीम को ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। बहुत माज़रत जो कई लोग बैक स्टेज वेट कर रहे हैं, अल्लाह आपको इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। आप अगली स्ट्रीम में आएँ इंशाल्लाह। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर ज़रूर आएँ। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।